ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। निर्ग्रंथ मुनि भगवंतोनी गौरवशाली श्रमण परंपरा ने अहोभाव के भक्ति भाव वडे पूज्य गुरुदेव श्रीए घणी भक्ति करी छे अने श्रमण परंपरानी शास्त्रोक्त पद्धतिए एमने व्याख्याओ करी छे। सहज भक्ति भावना उद्गारो सरी पड्या अने उद्गारोनो संकलन नमो लोए सव साहुणो अहोभावना नामे शास्त्र स्वरूपे आपड़ा सौ कोईना हाथमां ये रचना आवी छे। जो कि आ अहोभाव संकलन पहला 4-6 भाग निकळेला छे धन्य मुनि दशाना नामे, जे अलीगढ़थी सौथी पहला छपायेला छे अने वारंवार गुरुदेवश्री मुनिराजो अंगेना बोलोमां उद्गारोमां धन्य मुनि दशा ने धन्य दिवस ने धन्य घड़ी आवा बधा अहोभाव भक्ति भाव उच्चरता ज होय छे। तो एमाना केटलाक बोलोनुं फरी पाछो एक सरस संकलन आपणा हाथमां छे जेनुं नाम ज छे अहोभाव। आपणे शुक्रवार अने शनिवार तो अध्यात्म पाठनो एक काव्यमयी पद्धति આપણે ચલાવી છે, એમાં વિષય જુદો જુદો હોય, પણ છેલ્લે આપણે ગુરુવારના દિવસે અહોભાવના નામે પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃતમાંના કેટલાક બોલોને આધારે બધી ચર્ચા આપણે લીધી હતી। આજે આપણે આ अहोभाव ओरिजिनल जे ग्रंथ है मूल शास्त्र है ग्रंथ है एने आधारे चर्चा आपणे शुरू करिए। एमां छेल्ले आपणे 144 नंबरनो बोल अने 153 सुधीना बधा ज बोलोनी आपणे समुच्चय चर्चा लीधी हती। आज एक एक बोल में आपणे ऊंडाण में थोड़ो उतरीए। जो सौथी पहला एमां 144 नंबरनो बोल है जेमां गुरुदेवश्रीनो मूल बोल दृष्टिना निधान जो गुजराती में आपणुं पुस्तक है एमां पण छे 157 नंबरनो बोल। आमां 144 नंबरनो है। दरेक बोल में भक्ति भाव तो खराज पण दरेक बोल में मुनिराजनो अंतरंग ने बहिरंग व्यक्तित्व चतुर थाय छे। आपणे वांचनार ने अभ्यास करनार ने मुनि दशानी ओळखाण थाय छे कि ओहो आवा होय मुनिराज। एमनो अंतरंग परिणति अने बाह्य पवित्र जीवन बधुं आपणने ख्याल आवे। जो सामान्य अर्थ साथे आपणे लईए अहो भावलिंगी मुनि अर्थात चलते फिरते परमेश्वर जो अंदर में आनंद कंद का झूला झूलते हैं। अहो जिनके दर्शन अहो भाग्य से होते हैं। जो आनंद की क्रीड़ा करते हैं वह धन्य दशा अलौकिक है। अरे गणधरों का नमस्कार जिसे पहुँचे उस दशा की क्या बात। हिंदी में लखेल है। गुरुदेवश्रीना आवा उद्गारो आपणे हजारों प्रवचनों में सांभळीए छीए। अहो मुनिराज एटले तो हरता फरता परमेश्वर बोलता ज होय छे। थोड़ोक आमां नवो शब्द है भावलिंगी मुनि। द्रव्यलिंगी ने न लीधो टूंकमां अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जे नग्न अवस्था धारण करेल ने न लीधो। भावलिंगी संत
એટલે જે શ્રેણી આરોહણ કરે, શ્રેણી પહેલાં છઠ્ઠા સાતમામાં હોય ટૂંકમાં શુદ્ધોપયોગરૂ મુનિધર્મ જેમણે અંગીકાર કરેલો છે, અથવા આજ સવારના સ્વાધ્યાયમાં આવેલ શબ્દોની ભાષામાં કહીએ તો પરમાત્મ પ્રકાશ 88મી ગાથા, નિર્વિકલ્પ સમાધિરૂપ ભાવલિંગ પણ પર્યાય ભાવ હોવાથી જ્ઞાયક ભાવને એ લાભો નથી પડતો. ભાવલિંગનો પણ એટલે પર્યાયનો પણ સાધક દશા છે, એનો પણ નિષેધ ત્યાં આવ્યો. તો ભાવલિંગી મુનિ અર્થાત ચલતે ફિરતે પરમેશ્વર સિદ્ધત્વમાં જે વિરાજમાન છે એ તો ત્યાં જ બેઠા છે, પણ આ મધ્યલોકમાં પૃથ્વીલોકમાં ના વિચારતા બધા પરમેશ્વર. કેવી ઊંચામાં ઊંચી સરખામણી છે. हरता फरता परमेश्वर बोलो। जो अंदर में आनंद कंद का झूला झूलते हैं, आ तो वचनामृत में आवेलो बोल छे, आवो ज बोल छे। मुनिराज तो अंतरंग में केली करे छे, एमनी तो जात्यंतर लीला होय छे। एम शब्द तो जात्यंतर એટલે રાગી દ્વેષી જગતના જીવોથી એની જે આનંદની રમત છે, વિલાસ છે, લીલા છે, કેલી છે, એ જુદી જાતની છે। जो अंदर में आनंद कंद का झूला झूलते हैं, अहो जिनके दर्शन अहो भाग्य से होते हैं। आ एक बहुत मार्मिक बात है। घणीवार एक सुविचार, एक सुवाक्य हूँ अहींथी बोलतो होऊं छुं। भाग्य होय तो गुरुना दर्शन थाय, महाभाग्य होय तो गुरुनी वाणीनो लाभ थाय। दर्शन मात्रथी नेत्र संतुष्ट थया, पण वाणीथी उपदेशथी तो आत्मा तृप्त थाय। ख्याल में आव्युं? आमां तो दर्शन वाली बात लीधी कि अहो भाग्य होय तो एने दर्शन थाय। आम विचारो ने आपणने आखा दिवसमां विषय भोगी अने विषय लोलुपी जीवो केटला मळे, अने रागी वैरागी प्रकृतिवाळा तत्वज्ञाननी प्रकृतिवाळा जीवो केटला मळे। अथवा एम कहो આપણને આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં નિમિત્ત બનનારા જીવો કેટલા મળે, અને ધર્મ ધ્યાનમાં નિમિત્ત બનનારા જીવો કેટલા મળે? સાચું કહું, આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં નિમિત્ત બનનારા જીવો પાપના ઉદય મળે, અને પુણ્યનો ઉદય હોય તો ધર્મ ધ્યાનમાં નિમિત્તવાળા મળે। તો હવે આખા દિવસમાં વિચારો તો પુણ્યનો ઉદય કેટલો અને પાપનો ઉદય કેટલો સમજાય જાય। અને તોય આપણે એવા મૂંઢ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जेवा जीवो छे, आपणे एम ज थाय कि अमारा जेवा कोई पुण्यशाળી छे ज नहीं, तो ए पनारो कोनी हारे पड़े? तो ए पनारो केवा जीवोनी हारे पड़े बोलो? जे संकल्प विकल्पो अने बोझानी हेठे दबायेला छे, तणायेला छे, महादुखियारा छे, नासीपास थयेला छे, मरवानी हारे छे एम कहो ने। साव रास पामेला एवा जीवो आपणने मळे। विचारे दारिद्र्य होय, वाणीए दारिद्र्य होय, वर्तनमांय दारिद्र्य होय, क्यांय सारा वट नथी, नासीपास थवानी ज वातो। अरे एम बोल ने कि आ काळमां गुरुदेव मळ्या छे, मानो चौथो काळ छे, एम बोल ने। नासीपास थवानी ज वातो आवे। वाणी एवी, वर्तन एवं, विचारो एवा, हाँ विषय भोगोना विचारो, नठारा विचारो, संयोगना ज विचारो, स्वभावना विचारे सांभळवा नहीं मळे। એટલે જે 105 નંબરના બોલ ઉપર ગુરુદેવ આજે બોલ્યા કે આવી વાત તો ઓલા દિલ્હીથી આવ્યા હતા બાબુલાલ જૈન, કેટલી વાર નામ લઈ લઈને કીધું ટાણે તમે આવ્યા છો, મહાભાગ્યશાળી હોય તો આ વાત સાંભળવા મળે, આવા વિચારો સાંભળવા મળે, એ લાભો છે, એ સાતિશય પુણ્ય હોય તો મળે। એમ અહીંયા કહે છે जिनके दर्शन अहो भाग्य से होते,
મહાપુરુષોના દર્શન, મુનિ ભગવંતોના દર્શન પણ મહાભાગ્યી થાય. પાપના ઉદયે તો પાપીઓની મુલાકાત થાય, પનારો એમની હારે પડે. જો આનંદ કી ક્રીડા કરતે हैं, जो जात्यंतर लीला, जो आनंद की क्रीड़ा करते हैं वह धन्य दशा अलौकिक है. तो અહીંયા તો मुनि दशा धन्य दशाની વાત કરી. પછી કહે છે હરે ગણધરો કા નમસ્કાર जिसे પહોંચે, ગણધરોના પણ નમસ્કાર જેમને પહોંચે, કે ગણધરો પણ જેને નમસ્કાર કરે, વંદન કરે, ઉસ દશા કી ક્યા બાત. બોલો. એટલે શ્રામણની જે છે પરમ સમતા ભાવરૂપ જે મુનિપણું છે, એ શ્રામણ્યને આમાં ગુરુદેવ શ્રી કહે છે ગણધરો પણ વંદન કરે છે. ગણધર તો આચાર્ય હોય છે, તો આચાર્ય પણ સાધુ પદને વંદન કરે. જેમ કોઈ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ હોય, પ્રિન્સિપલ હશે એના બાપના ઘરના, પણ પ્રિન્સિપલ પછી છે, પહેલાં એ શિક્ષક છે. આચાર્ય પણ આચાર્ય પછી, ઉપાધ્યાય પણ ઉપાધ્યાય પછી છે, પહેલાં સાધુ છે. અરે સાધના કરે તે સાધુને, તો આચાર્ય પણ પદને મૂકે બાજુમાં અને સાધના કરનાર સાધુ પદને વંદન કરે. સાધના જ શ્રેષ્ઠ છે ને. સંઘનું સંચાલન આચાર્ય પણ એ શ્રેષ્ઠ છે. પાણી પીવું શ્રેષ્ઠ છે કે પાણી પાવું શ્રેષ્ઠ છે? પીવા જેવું તો એક કામ નથી. પોતે તરબોળ થાવ. ખેતરોમાં ક્યારે પાણી પાયા છો? ખેતરોને નથી પાયા. ભાગ્યશાળી ગયો કેમ? અમે તો પાયા છે. તમાકુની ખેતીને, શેરડીની ખેતીને, એટલે બંબો ચાલુ થાય ને, મોટર ચાલુ થાય, ટાંકો હોય નાનકડો ત્યાં ખેતના ખૂણે, પાણી જ્યારે પડે ને ધોધ પડે, આપણને એમ થાય કે હમણાં ઘડીકભરમાં ખેત સિંચાઈ જશે. ઘડીકમાં નહીં સિંચાય. એના જે પાટ બનાવેલા હોય ને આમાં બધા, હવે એ પાણી જ્યારે એમાંથી પડે ને આમાં વહેતું જાય એક દિશાએ. એ જેમ 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 વહેતું જાય ને ત્યાંની માટી બધી પાણીને પહેલાં પીતી જાય. એ માટી, ખેતરની માટી આમ આંગળીમાં પણ તમે આંગળી આમ આખી ધસી જાય અંદરમાં, પછી પાણી આગળ જાય. એનો અર્થ શું થયો? પહેલાં પીઓ પછી પાઓ. ખેતરની માટીમાંથી પણ આપણને શીખવા મળે. પહેલાં પાણી પીવો, પોતાની તરસ પહેલાં छिपाओ. એના જેવું એ કંઈ કામ નથી. અને જો બાકી વધશે તો પછી અમે આગળ જવા દઈશું. કલ્પના કરો તમે, અમે તો નજરે નિહાળેલું છે. પીવું એ જૈન ધર્મ છે, પાવું એ જૈન ધર્મ નથી. પીવું એ જૈન ધર્મ છે. નિશ્ચય પ્રભાવના અંગ છે. તત્વજ્ઞાનનો રસપાન પોતે કરો. પછી પાવું એ તો વ્યવહાર ધર્મ પ્રભાવના છે. આનંદ કી ક્રીડા કરતે એ ધન્ય દશા છે. માટે ગણધરો તે પદને વંદન કરે છે. એ દશા મુનિ દશાનું તો શું કહેવું? અરે શું કહેવું એમ કહીને પણ એનો અહોભાવ વ્યક્ત કર્યો. અમે કહી નથી શકતા, અમારી પાસે શબ્દો નથી, શબ્દો પણ પાંગળા બની ગયા, એવા ઉદ્ગારો પણ ના અહોભાવને બતાવે છે. अहो मुनिवरों को अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, अवधि मन पर यह ज्ञान प्रकट हुआ है, तथापि अभिमान का किंचित विकल्प भी नहीं होता. जो चौथा અને પાંચમા વાળા શ્રાવકોને તો રિદ્ધિથી બાજુમાં રાખો. 64 રિદ્ધિઓમાં જેટલી જે બધી સાતિશય દેહ સંબંધી, સંયોગ સંબંધી રિદ્ધિ સિદ્ધિઓ મળે છે, રિદ્ધિઓ બધા મુનિ ભગવંતોને હવાલે છે. આમાં એમ કહે છે અનેક રિદ્ધિયા પ્રાપ્ત થઈ, ઘણી બધી રિદ્ધિયા એમને મળી છે, પ્રાપ્ત થઈ છે. અવધિ જ્ઞાન, મનપ્રય જ્ઞાન એ રિદ્ધિઓ કહેવાય.
છતાં અભિમાન કિંચિત પણ નથી, કે અભિમાનનો વિકલ્પે નથી. એટલે ઘણું બધું હોવા છતાં હંમેશા એમના પગ જમીન તરફ હોય છે. એટલે રિદ્ધિ સિદ્ધિ ઉન્નતિ વધે, અભિમાન વધે નહીં, સન્માન વધે અને અભિમાન ઘટે. જેનું માન વધે ને જેનું માન ઘટે ને એનું સન્માન વધે. આવું આ નિરભિમાની લોકેશનાથી રહિત એવા ત્રિલોક માન્ય જેને ત્રણેય લોક માન આપે, સન્માન પ્રદાન કરે એવા મુનિરાજ. किंचित भी विकल्प नहीं होता, अभिमान नहीं, निरभिमान वृत्ति. मुनि दशा तो कार्य के भार रहित. આ જો આવો બોલાયો તો બહુ સરસ. શિષ્યોને ભણાવો, સંઘની ઉપાધિ માથે લઈને ફરો, એમની માથે કોઈ ઉપાધિ હોતી નથી. હમણાં જ આપણે 5 બોલમાં વાંચી ગયા હતા. મુનિરાજને કોઈ પણ પ્રકારની બહારની ઉપાધિ હોય નહીં, બંધન જ નથી, કોઈ બંધનથી બંધાયેલા નથી, અપ્રતિબંધક ભાવ હોય. તો મુનિ દશા તો કાર્ય કે ભાર રહિત. અચ્છા, બીજા કોઈ કાર્યનો તો ભાર નથી, તો મુનિપનાની ચર્યાનો તો ભાર હશે કેમ? બોલો. અરે મુનિપણું પણ નિર્ભાર રીતે વર્તે, પળાય. એ કંઈ ખેંચીને વિચારીને પળવા જેવું નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? સહજ પ્રક્રિયા છે, સહજ સાધના છે. મુનિદશા તો કાર્ય કે ભાર રહિત, માત્ર નિજ જ્ઞાયક તત્વ में ही लीन. જો આ કેવું સરસ સવારનો સ્વાધ્યાય છે. હા, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ છે. જ્ઞાયકનો જ્ઞાયક કહેવો એ વ્યવહાર છે. એ વ્યવહારથી પણ શું પ્રયોજન? બસ જ્ઞાત તે તો તે જ છે. એમ અહીંયા કહે છે, માત્ર નિજ જ્ઞાયક તત્વ મેં હી લીન. જ્ઞાયક તત્વમાં જ લીન મુનિરાજ એટલે अपने ज्ञान आनंद आदि गुणों में ही रमणशील. जो આપણે વચનામૃતમાં ઓલો શબ્દ આવ્યો હતો, આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે કે જે જ્ઞાન આનંદ દર્શન વડે રચાયેલો છે. કાલે વાંચી ગયા હતા ને આપણે પરમ દિવસે, જ્ઞાન આનંદથી જ રચાયેલો છે. એટલે એની રચના, મુનિપણાની રચના જ્ઞાન આનંદ દર્શન સુખવીરથી જ રચાયેલી છે. तो अपने ज्ञान आनंद आदि गुणों में ही रमणशील, एमां ज रम्या राखे, तथा निरावलंबन स्वभाव वाली होती है. जो आपण एक बहुत सरस निरावलंबन એટલે એને ન ઇન્દ્રિયોનો અવલંબન, ન સંયોગોનો અવલંબન, અરે ન ઉદયનો અવલંબન, ન રાગનો અવલંબન, ન પર્યાયનો અવલંબન, ન પરનો અવલંબન, ન પર્યાયનો અવલંબન, ન પરનો અવલંબન, ન પરભાવનો અવલંબન, ન વિભાવ ભાવનો અવલંબન, ન પોતાના ગુણ પર્યાયોનો અવલંબન માત્ર દ્રવ્ય સ્વભાવનો. નિરાવલંબી જેવો નિરાલંબન આત્મદેહ, તેવો નિરાલંબન જીન દેહ. સમોષણ સ્તુતિમાં જેવી રીતે આત્મા નિરાવલંબી છે, એવી રીતે જિનેન્દ્ર ભગવાન પણ નિરાવલંબી છે. એમ નિરાધાર, કોઈનો આધાર નહીં. કેવળ જ્ઞાનને માટે શબ્દ આવે નિઃસહાય, કોઈને સહાય નહીં, સહાયની ગરજ નહીં. બહુ સરસ. જો આમ બેસીને આંખ બંધ કરીને વિચારો ને, મુનિપણું એટલે શું?
100, 200, 1000 શબ્દો અંગે વિચાર. સહજતા, નિર્ભારપણું, નિરાધારપણું, સમતાપણું, સ્વભાવ ભાવપણું, પ્રચુર સ્વસંવેદનપણું, અતિન્દ્રિયપણું, અનાકુળપણું, એમ બધા શબ્દો આપણને યાદ આવે, ઘડતર ખ્યાલમાં આવે કે મુનિપણું કોને કહેવાય. નિર્ભાર છે, નિરાધાર છે, નિરપેક્ષ છે, નિર્દંડ છે, નિર્દ્વંદ્વ છે, નિરાવલંબી છે, નિયમસારના શબ્દો છે. ભાર રહિત, વાહ, શબ્દ કેવો ગજબનો છે. ભાર અને નિર્ભાર. ભાર ઉતરી જાય એટલે નિર્ભારપણું આવી જાય. નિર્ભારપણું નથી એટલે ભાર છે. ઉદ્દેશ્ય નહોતા કહેતા છે છોકરાઓને મોટા કરવા, સારા ઠેકાણે પાડવા, વ્યવસ્થા જોવી, બધું હરકો હાલે છે કે નહીં, બધું ભાર છે. સાચી વાત કરું, પરદ્રવ્યોનો ભાર જ ક્યાં છે? જીવની માથે. હું કરું એ વિકલ્પનો ભાર છે. પરદ્રવ્ય રીતે પરિણમે છે. દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર સ્વાધીન છે કે નહીં? કેવળ હું પરિણમાવું, હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે. શકટનો ભાર જેમ શાંત નહીં. વિકલ્પોનો ભારો છે, કાર્યનો ભારો નથી. કેમ કે પરદ્રવ્યના ભાવે પોતાનું કાર્ય તો કાર્ય એટલે પર્યાય, એ તો કરે જ છે. માથે આપણે લઈએ છીએ કે પરદ્રવ્યો આપણે માથે આવીને બેઠા નથી. કેમ કે એ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવમાંથી નીકળવાના જ નથી. કેવળ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધે હું કરું તો થાય, હું જ કરું અને મારા કરવાથી જ થશે, બીજા કરવાથી તો બગડશે. કેમ કે મને વર્ષોનો અનુભવ છે. શેનો? કરવાનો, કરતા બુદ્ધિનો. ગુરુદેવશ્રીની ભાષામાં એને કહેવાય મૂંઢપણું. એ મૂંડાઈ ગયું છે. હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે. તો ભાર રહિત. ઘણી વાર હું એક વાત કરતો હોઉં છું, સ્વાધ્યાયનો સૌથી મોટો ફળ નિર્ભાર. સ્વાધ્યાયનો સૌથી મોટામાં મોટો ફળ નિર્ભાર. ઘણાને તો સ્વાધ્યાય કરવાનો એ ભાર હોય. અરે સ્વાધ્યાય તો નિર્ભાર થઈને કરો. જેનો ફળ નિર્ભાર થઈને કરવાનો છે એ તો નિર્ભાર ભાવે કરો. એનો ભાર હોય. કેવું આમ તમે વિચાર તો કરો. નિરાકુળતા માટે કાર્ય કરે છે અને આકુળતા રાખીને કરે છે. આ તો એવું થયું, અમૃતના ઝાડવા જોઈએ અને વાવે છે શું? ઝેર. જોઈએ છે આંબો અને વાવે છે લીમડો. શું રાજુભાઈ, ઘણી વાર અનુભવ થતો હશે ને તમને? તમે જો શ્રીમતી તમે જ્યારે મંદિરે નીકળતા હો, ના હાલ બહુ મોડું થઈ જાય છે, પૂજા છૂટી જાય, આરતી થઈ જાય, પણ ભાગ્યમાં હશે એટલું જ મળશે ને. પુરુષાર્થ પૂરેપૂરો રાખો, પણ ઊંધો પુરુષાર્થ રત્તી ભરે નહીં રાખો. આકુળતા નહીં. આ બધા ઉંમરવાળા જે લોકો હોય ને માળા ફેરવનારા, એમના ઘાટ બહુ જુદા હોય. 5 માળાની પ્રતિજ્ઞા હોય, 6 માળાની પ્રતિજ્ઞા હોય. તમે જો આકુળતાનો પાર ન મળે તો આવી જવાય એને વહેલાસર મંદિરે. એ ઘર છૂટતું નથી. કેમે કરીને ઘર છૂટતું નથી અને અહીંયા આવીને ચિત્ત ચોંટતું નથી. તો એ માળા થાય તો થાય કેવી રીતે? અરે એક માળામાં 108 મણકા હોય, એક મણકો ફરે તોય એક ભાવ ઓછો થાય જો સાચા દિલથી તું કરતો. પણ આને શું છે? ક્રિયાનો બોજ છે. મેં કર્યું, હું કરું છું, કરવાથી મને પુણ્ય થશે.
રાગનો દુઃખ છે, રોગનો દુઃખ નથી. આત્માને રોગ જ નથી. હાલને આત્માને રોગ જ નથી, પણ રોગ તો છે શરીરમાં. પણ એ શરીર મારું છે, શરીર મારું છે એ અહમને લીધે શરીર પ્રત્યે એને એકત્વ બુદ્ધિ છે, એટલે રોગ પ્રત્યે એને અણગમો અને દ્વેષ બુદ્ધિ છે. એનો બોજો અને એનો ભાર છે. આવી રીતે આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સાથે જોડાયેલું છે. બહુ સરસ શબ્દ છે. મુનિ દશા તો કાર્ય કે ભાર, જો કાર્યના ભાર રહિત જ છે. મુનિરાજને કાર્ય હોય કે મુનિરાજ કૃતકૃત્ય હોય, છે ને ગજબનું. મુનિરાજ તો કહેવાય એને જે કૃતકૃત્ય હોય. કાર્ય હોય તો પછી મુનિ ન હોય. અચ્છા, એમને આત્માનું કરવાનું તો કાર્ય ખરું? બોલો હા કે ના? અરે આત્માનું કરી લીધા છે એટલે તો એ મુનિ છે. શું કીધું? આત્માનું તો એમણે કરી લીધું છે એટલે તો મુનિ છે. હવે જે કરી લીધું છે એને જ હાચવવાનું છે. એ હાચવવા માટેની સાધના એટલે મુનિ પણ. ગજબ છે ને બધું. હા, સહજ પરાન્મુખ આવ્યું તો બહુ સરસ. સ્વાધ્યાયમાં આપણે કેવો મસ્ત આવ્યો હતો. પરાન્મુખ છે, સહજ પરાન્મુખ છે. પરાણે પરાન્મુખ નથી. માંસ માછલા ઈંડા એક ધર્માત્મા ન ખાય, એના આગે કેટલો વિચાર કરવો પડે એને? નહીં ખાવું, નહીં ખાવું, નહીં ખાવું એવો વિચાર કરવો પડે કે સહેજે છૂટી? અરે વિચારે નહીં આવે. દુનિયામાં એ વસ્તુ છે એના વિચારે નહીં આવે. એ અલોક આકાશમાં હશે. શું કીધું? એ અલોક આકાશમાં હશે. મારા લોકાકાશમાં તો એનો અસ્તિત્વ નથી. નો એક્ઝિસ્ટન્સ. એનું નામ ત્યાગ છે. એનું નામ પરથી સહજ પરાન્મુખ છે. સહજ પરાન્મુખતા એવી હોય એના અંગે વિકલ્પે નહીં આવે, વિચારે નહીં આવે. કાર્યના ભાર રહિત. કેવો સરસ શબ્દ છે. મુનિ દશા તો કાર્ય કે ભાર રહિત. કોઈ કાર્ય જ નથી. 28 મૂળ ગુણો નહીં. मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन. સહજ જીવન, પરાણે નહીં. આપણા જેવા ગ્રહસ્થોને તો પૂજાનો ટાઈમ હાચવવું પડે, સ્વાધ્યાયનો ટાઈમ હાચવવું પડે, અને એમાં અડધી પોણ કલાક આમ તેમ થાય તો પછી ઘરના કામ, મગ બગ ચડાવીને આવવું પડે, શાક સુધારીને આવવું પડે, હા, લોટ ગૂંથીને આવવું પડે. બસ લોટ તૈયાર જ કરી રાખવાનો. પછી આવ્યા બાદ આપણે ગરમ ગરમ રોટલી ઉતારવાનું. એ સચિત્તમાં અંતર્મૂર્તમાં અનંતા જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે એની અકલ. હા, એ તો અમે કંઈ સાંભળ્યું જ નથી. એના માટે રોજનો સ્વાધ્યાય છે. એ જે લોટ બાંધીને રાખો 2 કલાક, 2 કલાકમાં એ સચિત્ત છે કે નહીં? બોલો, એમાં જીવોની ઉત્પત્તિ થાય કે નહીં? તો એ સાંભળ્યું હોત તો. પણ આને છે ને બધું કવર કરવાનો છે સમયસર, બરાબર. એક દિવસ રોટલા નહીં ખાય તો નહીં હાલે નહીં. ત્યાં તો બધું પરફેક્ટ હોવું જ જોઈએ. ત્યાં તો પંક્ચ્યુઅલ છે ખાનપાનની બાબતમાં. આમાં અડધો પડધો સ્વાધ્યાય છૂટી જાય તો ચાલશે. આનું નામ પ્રમાદ છે. આનું નામ વિષય કષાય આરંભાદિકનો ભાર છે. તો મુનિરાજ તો આત્માના કાર્યના ભારથી નિર્ભાર છે. તું વિષય કષાયોના ભાર હેઠળ દબાયેલો પડેલો છે. તારા જેવા કોઈ સંસારી નથી, મુનિરાજ જેવા કોઈ મુક્ત નથી. તારા જેવા કોઈ દુખિયારા નથી અને મુનિરાજ જેવા કોઈ સુખી નથી. मात्र निज गायक तत्व में ही लीन, अपने ज्ञान आनंद आदि गुणों में ही रमणशील तथा निरावलंबन स्वभाव वाली होती. આ વચનામૃતના પ્રવચનમાંથી જ છે. ભાગ બીજો આમાં જ છે. 358માં પાને છે. આ બોલ
મુનિદશા અંગેનો આ બધો બોલ આવશે. ચલો વિશેષ આગળની ચર્ચા આપણે